أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا حضرت کو اس شعر کے ساتھ سبھی جھوٹے خداؤں کی ضلالت ہونے والی ہے، سبھی جھوٹے خداؤں کی ضلالت ہونے والی ہے، میرے آقا کی مکے میں ولادت ہونے والی ہے۔ اقبال اکثر نظر آتا ہے خواب میں طیبہ، ایسا لگتا ہے کہ آقا کی زیارت ہونے والی ہے۔ ستارے لاکھ روشن ہو سویرا ہو نہیں سکتا، ستارے لاکھ روشن ہو سویرا ہو نہیں سکتا، چمک اٹھے سبھی جگنوں اجالا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھالو لاکھ کیچڑ میرے اسلام پر، لیکن میرا اسلام نورانی ہے، میلا ہو نہیں سکتا۔ آئیے ہمارے بیچ حضرت مولانا محمد کلیم الدین شاہ غوثلی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی وسلم علی سیدنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام، بالخصوص شہر حیدرآباد سے تشریف لائیں علماء کرام، صدر جلسہ، ناظم جلسہ، شہر سنگاریڈی کے دانشوران ملت اسلامیہ، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ساری تعریف اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے اپنے منشا کے تحت کائنات کو وجود بخشا۔ کروڑوں درود و سلام ہو مصطفیٰ جان رحمت پر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اللہ رب العزت کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اسلامی گھرانے میں ہی نہیں بلکہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اور اللہ کا مزید احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا، جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے کروڑوں نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، شب و روز ہم ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شکر بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں ناظم مدرسہ حسینیہ فیض العلوم علی جناب حافظ و قاری کوثر آفاق صدیقی صاحب کو، جن کی محنت و کوشش اور ان کا انتظامیہ، مدرسے کا انتظامیہ، اور بالخصوص ان کے سرپرست جو اسکرین پر نہ آتے ہوئے ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، قابل مبارک ہیں۔ خلیل عرصے میں بہترین رزلٹ انہوں نے امت کو دیا ہے، اور مبارک ہیں وہ طلباء جنہوں نے کلام اللہ کو اپنے سینے میں سجایا ہے۔ آج کے ساتھ ان نونہالوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے جنہیں اپنے کلام پاک کو
ان کے سینوں میں پیوست فرمایا ہے اور انہوں نے اس کے لیے محنت بھی کی ہے۔ الحمدللہ غالباً 7 نوجوان اس سال حفظ القرآن کو مکمل کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے مبارک ہے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے تمام خاندان کے لیے، چونکہ حفاظ اکرام کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، ایسا آتا ہے روایتوں میں۔ عزیزان محترم، مدرسے کے طلباء، مدرسے کا انتظامیہ قابل مبارک ہے، لیکن عزیزان محترم میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔ چونکہ اللہ نے اپنے کرم سے مجھے بھی اپنے محبوب کا امتی بنایا، آپ کو بھی امتی بنایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، تو عنوان میں بھول کے حضور کی محبت میں کھو گیا۔ عنوان تو ماشاءاللہ کلام اللہ کی اشاعت اور ترویج کا ہے، اور قرآن جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس سے ہمیں ہدایت کا درس لینا ہے۔ عزیزان محترم، اور خصوصاً یہ جو طلباء حفظ مکمل کیے ہیں، اللہ نے بیٹے تم کو منتخب فرمایا ہے اپنے کلام پاک کی اشاعت التوحید کے لیے اور اشاعت دین کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ رہی، دنیا میں کبھی بھی کوئی خطے کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں کیا۔ اللہ کی سنت کریمہ رہی کہ اللہ نے مختلف ادوار میں اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا تاکہ قوم کو ہدایت کا پیغام پہنچائے اور اللہ سے جوڑے۔ لیکن یہ سلسلہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے ہدایت کلام پاک میں واضح طور پر فرما دیا ہے، ما کانا آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، وہ تو ایک رسول ہیں جو سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام آتے بھی ہیں تو وہ شریعت محمدیہ کے تحت ہی ہوں گے، اپنی نبوت اپنی شریعت کے تحت نہیں آئیں گے۔ تو پتہ چلا کم و بیش 1450 سال گزر چکے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شان ہیں، ایک شان سے استراحت فرما رہے ہیں گنبد خضرا میں۔ پھر نبیوں والا کام، اللہ کے بندوں کو ہدایت کا کام کیسے ہو، کس کے ذریعے سے ہو؟ تو بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں اس پر، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں خطاب سے نوازا ہے، خیر امت کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ خطاب سابقہ میں کسی کو نہیں ملا، یہ آپ کو اور مجھے ملا ہے۔ اور آج کے نوجوان نوجوان نونہال اس منصب پر منتخب ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ، ایسے تو ہر امتی کا حق بنتا ہے، کنتم خیر امتی کے زمرے میں سبھی آتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ عزیزو، یہ مدارس اور خانقاہیں یہ دین کے قلعے ہوتے ہیں، دین کے قلعے ہیں، کیونکہ نبی کوئی آنے والے نہیں ہیں۔ نبیوں والے کام کی ذمہ داری علماء حقہ کو دی گئی ہے اور مشائخین الزام کو دی گئی ہے، چونکہ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ علماء نبی کے وارثین ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خلافت کی ذمہ داری، اللہ نے انی جائل فی الارض خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ خلفائے پیر طریقت ہے جو الحمدللہ ساری کائنات میں دنیا کے چپے چپے پھیلے ہوئے ہیں۔ اور میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے علماء اور مشائخ دونوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یہ چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے کلام کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کا تصفیہ کرتے ہیں، روح کا مجلہ کرتے ہیں۔ آیتوں کی تلاوت، دلوں کا تصفیہ، نفس کا تزکیہ، روح کا مجلہ، یہ منصب مشائخ کے زمرے میں گیا ہے عزیزان محترم۔ اور پھر
यतलू अलैहिम आयाती व ज़क्की व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, और किताब व हिकमत की दावत देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए हक़ और मशाइख़ुल इस्लाम दोनों का फरीज़ा है, चूंकि कोई नबी आने वाले नहीं है और हिदायत से कभी अल्लाह ने कौम को महरूम नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा, मशाइख़ और हुफ़्फ़ाज़ इकराम, इनकी क़द्र करना है मिल्लत इस्लामिया को, यह अज़ीम सरमाया है अजीज़ों। लेकिन मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, चूँकि उलमा बैठे हैं, मशाइख़ हैं, दानिशवारान मिल्लत इस्लामिया है, वक्त मुख्तसर है, 10 मिनट का टाइम दिया गया है, तो मैं बातें तो बहुत कुछ बतानी है, लेकिन चंद बातें जो मैं बेहतर समझता हूँ या मेरे ख़ल में अल्लाह ने इदराक किया है उससे वाज़ेह कर देना मुनासिब समझता हूँ। वो ये है, एक है दर्स, निसाब का दर्स व तदरीस, जिसमें उलमा आलिम अव्वल दुव्वम सुवम ये पढ़कर निज़ामी तालीम को पढ़कर आलिम बन जाते हैं, और ये हुफ़्फ़ाज़ कलामुल्लाह को तिलावत करके हिफ्ज़ करके हाफिज़ बन जाते हैं, और ये मशाइख़ीन खानखाही निज़ाम से वाबस्ता होकर अल्लाह के वली की खिदमत में रहकर खिलाफत के मनसब पर फायज हो जाते हैं। एक है ये रस्म, मैं इस तरफ इशारा करना चाहता हूँ, रस्म है, पढ़ना पढ़ाना ही मंशा हक नहीं है। रूह कुरान क्या है, रूह इस्लाम क्या है, रूह दीन क्या है, मकसद हयात क्या है, अल्लाह ने हमें इस कायनात में किस लिए भेजा है, क्यों आए हम इस दुनिया में, उसकी तरफ हम खुद पलटना है और फिर अवामुन्नास को आगाह करना है। वो है वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और इल्ला लियअबुदून को अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तफसीर में इस तरह फरमाते हैं, इल्ला लियारिफून से आपने तफसीर किया है, नहीं पैदा किया अल्लाह ने जिन्नो इंस मगर इसलिए कि उसकी मारिफत हो जाए। मारिफत जरूरी है मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, चूंकि अगर हम मुसलमान हैं तो अल्लाह का करम है, उसने इस्लामी घराने में पैदा कर दिया। अगर कोई काफिर है, मुशरिक है, बुद्धिस्ट है, जैनिस्ट है, अगर वो बुत परस्ती करता है, शिर्क करता है, तो उसने वो माहौल में पैदा हुआ, उसमें आंख खोली और वो कर रहा है। फर्क क्या है हमारे और उनमें? हम ये समझ बैठे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सबाहिया में जो पढ़ ली है वो काफी है। नहीं, अगर यही काफी होता तो फिर अल्लाह ने कलामुल्लाह में फिर से नहीं दोहराता, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जानो मैं तुम्हारा हाजत रवा हूं। हमने इलाहा बनाकर आसमानों पर बिठा दिया है खुदा को। अजीजों, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना हमसे ज्यादा अरब जानते थे, बावजूद उसके सरकार से पूछा करते कि एक इलाह वाहिद हम सब की जरूरतों को कैसे पूरी करता है। ये चीज अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पैवस्त हो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की मोहब्बत, इस्लाम पर अमल करना बहुत आसान हो जाएगा और इसका प्रचार करने में, तबलीगी मिशन को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रस्मन से निकलकर रूहन की तरफ पलटना है, रस्मी मामला से हटकर रूही मामला की तरफ आना है, खल्ब से अलखल्ब में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को पैवस्त करना है। उसके लिए जरूरी है कि हम वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमा की तरफ तवज्जो करें। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त इजाजत नहीं देता क्योंकि उलमा को भी सुनना है, इसलिए मैं एक और अहम बात बता देता हूं। अगरचे मुमकिन है मेरी अब बताई जाने वाली बात पर आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं, जो उलमा मशाइख मदारिस से और वो खुलफा खानखाहों से जो फारिग हो रहे हैं, मनसब क्या इख्तियार कर रहे हैं? इमामत। बेशक ये आला व अरफा मनसब है, लेकिन अजीजों मैं ये मशवरा दूंगा, रिस्क हलाल के लिए आप कुछ कारोबार करते हुए इमामत का मनसब अंजाम दें, इसलिए कि आप मसाजिद की कमेटियों के गुलाम ना बने, इसलिए कि अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह ने आपको इमामत जैसे आला मनसब पर फाहिम किया है। लेकिन मसाजिद के अक्सर और बेशतर कमेटियों में बेदीन लोग सदारत की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं। हाफिज साहब आप ऐसा बयान करो, मौलाना आप ये बोलो, आप ऐसा बोलो, आपकी मुखालिफत हो रही है। मुखालिफत होना, तारीख इस्लाम उठाकर देखें, मोहम्मद रसूल ने इलाही कलिमतुल हक किया तो क्या काफिर मुशरिकीन सद्दक़्ता या रसूलल्लाह हम पढ़ते हैं मुसलमान, ऐसा हुआ नहीं। मुखालिफत हुई है, सताया गया है, तकालीफ दी गई है। आज इस्लाम हमको विरासत में मिला ना, इसीलिए कदर नहीं मेरे दोस्त। मैं मशवरा दूंगा आप इमामत जरूर करें, लेकिन अपने रोजगार के लिए मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को तर्क मत कीजिए। तिजारत करें, मुलाजिमत करें, कारोबार करें,
اس کو امامت کی تنخواہ کو اپنا روزگار مت بنائیں بزرگوں اور دوستوں، اس لیے کہ آپ حق نہیں بول سکتے، آپ کمیٹی کے دباؤ میں آ جائیں گے، صدارت کے دباؤ میں آئیں گے، بس وہی بولیں گے جو آج کے صدور اکثر و بیشتر میں دیکھ رہا ہوں اپنے مقام پر، غیر مقام پر، یہ جو امام کو، خطیب کو، عالم کو، فاضل کو، مفتی کو ایسے استعمال کریں جن کے باپ کے گھر کا نوکر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر یہ صدر صاحب ان کو شریعت مطہرہ کی ABCD نہیں معلوم، سیاست کی PhD کرے ہوئے رہتے ہیں، کھڑے کے پیشاب کرنے والے کے جا کر ادب وہاں جا کر ایسے ٹھہرتے ہیں، اللہ ملیا پوچیا MLA MP نام نہیں لوں گا، آنکھوں سے دیکھیے حال بتا رہا ہوں عزیزوں، یہ ائمہ مساجد قوم کے امام کیا ہے؟ علامہ اقبال کے تصانیف کو پڑھیں، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ 2 رکعت کے امام بولے، میں چندے کے امام بولتا ہوں، چندے کی امامت چھوڑو میرے دوست، تم حق نہیں بول سکتے، جو تنخواہ تم کو دی جا رہی ہے ویلکم، بڑھاؤ کا کبھی درخواست ہی مت دو آپ، چونکہ تمہیں حق بولنا ہے، تم غلام ہے مصطفیٰ جان رحمت کے، کمیٹی کے صدر کے نہیں ہے، یہ درد ہے مجھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، جو لوگ دھیروں کے چمباروں کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ کے ٹھہرتے ہیں، وہ یہاں امام پر حکم چلا رہے ہیں، ارے امام بنو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، 4 ائمہ مجتہدین، امام شافعی، مالکی، حنبلی، ان کی تاریخ کو پڑھو، باطل کے آگے جھکے نہیں، سلاطین زمانہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتا، آپ ڈٹ کے رہے، یہاں تک کہ قید کر دیے گئے۔ عزیزوں اپنے منصب کو پہچانو، آپ امام، قوم کے امام ہیں، مسجد کے امام مت بنو، چندے کے امام مت بنو، کمیٹی کے امام مت بنو، قوم کے امامت کرو آپ، جہاں اعلاء کلمت الحق، کتاب و سنت کے پیغام کو منشأ ربانی کی تحت، حضور کی سیرت کے تحت، اسلاف کے کردار کے تحت آپ پیش کر رہے ہیں، وہاں آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، استعفا لکھ کے دے دو، اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا اور میرا، ہم سے زیادہ بہتر کو پیدا کر لے گا اپنے دین کی خدمت کے لیے عزیزوں، اور پھر ہماری بندگی، ہماری ریاضتیں، ہمارے مجاہدات، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو صمد ہے۔ کیا معنی ہے صمد کا؟ بے نیاز، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بڑھا سکتی نہ گھٹا سکتی، اس کی عظمت کو بڑھا سکتی نہ اس کی عظمت کو گھٹا سکتی ہے، وہ تو صمد ہے۔ عزیزوں وقت زیادہ ہو رہا ہے، بولنا تو بہت کچھ ہے، میں معذرت کے ساتھ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے اپنے کرم سے مجھے توفیق دیا تو اور بھی باتیں رکھوں گا، اور بھی مجھے ایک اور پروگرام بھی جو ہے اٹینڈ کرنا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ علماء شہنشین اور دانشوران ملت اسلامیہ اور نوجوانان شہر سنگریڈی سے رخصت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرزمین سنگریڈی کے نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشی ہماری ماں بہنوں، مدرسہ حاضہ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام، دائز پر تشریف فرما شہر حیدرآباد کے معزز علماء کرام، آج کے اس عظیم الشان اجلاس دستار بندی کے پروگرام میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع فرمایا۔ سب سے پہلے وحدہ لا شریک لہ رب العالمین حکم الحاکمین کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم اور عظیم الشان کام کے لیے جمع کیا ہے۔ میرے دوستو، جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے۔ میں جانتا ہوں کہ
संगारेड्डी के सरजमीन में बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे जो आपके चौक पर ठहर कर दुनिया की गुफ्तगू में, दुनियावी बातों में लगे हुए होंगे। इसी सरजमीन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि मेहमानान रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों का जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, जानते हुए भी वो अपने नींद को अपने ऊपर तरजीह देने का काम करे हैं। आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि मेहमानों का जलसा है। ये कोई मामूली मेहमान नहीं, ये हमारा घर के मेहमान नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, इस मेहमानों का ताल्लुक हबीब कौनैन फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आप जानते हैं ये वो मेहमान हैं जिसके लिए अपने हाथ को उठाते अल्लाह उनके मुकद्दर को चमका दे। आप जानते हैं ये वो लोग हैं किसी मरहूम के लिए चंद आयतें पढ़ करके मग़फ़िरत की बख्शिश की दुआ कर दो तो अल्लाह कब्र के अंदर मरहूम को चैन और सुकून नसीब कर दे। आप जानते हैं नबी के वो मेहमान ही मदरसे के ये तलबा-ए किराम, फरमाया गया हदीस के अंदर लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर, इन मेहमानों के पैर के नीचे फरिश्तों के पर बिछे हुए। आपको पता है ये वो लोग हैं जिनके बारे में आसमान यानी सातों आसमान और सातों जमीन डेली इनके लिए दुआ करते हैं। ये वो हस्ती है, ये वो जजीरत और अहमियत वाले लोग हैं। फरमाया गया ये बहते हुए समुंदर इनके लिए दुआ करते हैं। आप जानते हैं ये शजर, ये हजर, ये दरख्त, ये पत्ते, ये बैल बाटे, ये सारी चीजें इनकी दुआ में लगे हुए हैं। इनके वो मुकामात हैं इसी सरजमीन में, इसी तारीफ पर अगर संगारेड्डी के कोई एमएलए या एमपी आते, मैं यकीन से कह सकता हूं कि यहाँ के सारे लोग इस शादी खाना को भर देते। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने नबी के मेहमानों की कदर अपने सीने के अंदर बसा। आज पूरी बातिल ताकतें एक जगह जमा हो चुकी है कि किसी तरीके से इन ताकतों को, इन मदारिस में पढ़ने वाले लोगों को बर्बाद किया जाए, तबाह किया जाए। पूरी प्लानिंग सेट है। दोस्तों, कभी आपके बच्चों के पर्दे के बारे में आपको झिंझोड़ा जाता है, कभी आपकी मस्जिदों के बारे में बोला जाता है। सब कुछ करके ये थक चुके हैं। आखिरी में इनके हाथ में, इनके निशाने पर आपका मदरसा है। इन मदरसों को तबाह करने के लिए तैयार है। आपको पता है, आपको पता हो या न हो, इनको अच्छी तरह मालूम है कि आज मुसलमानों के रगों में खून को दौड़ाने वाली कोई टीम, कोई जमात अगर काम कर रही है तो वो मदारिस इस्लामिया के लोग हैं। ये वो फैक्ट्री है, ये वो कंपनी है जहां प्रोडक्ट तैयार होता है, माल बनता है। यही माल बन करके आपके मस्जिद के मीनारों में ठहर कर आपके ईमान की गर्मी को, आपके ईमान के अंदर हरारत पैदा करने का काम करते हैं। यही वो लोग हैं जो आपके मस्जिद में ठहर करके आपको बताते हैं कि बुराई से बचो, आपको कहते हैं सूद से बचो, आपसे कहते हैं हरामकारी से बचो, आपसे कहते हैं हुकूक वालिदैन का अदा करो, आपसे कहते हैं कि जमीन कब्जा मत करो, आपसे कहते हैं कि दुनिया ही असल चीज नहीं है, बल्कि तुम्हारी मौत होगी, तुमको आखिरत में भी जाना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया की बातिल ताकतें जमा हो चुकी है कि मदारिस को बर्बाद किया जाए। मेरे भाइयों, संगारेड्डी के नौजवानों, बुजुर्गों, गौर करो आज कैसे कैसे हालात नहीं बनाए जा रहे हैं। अगर हम भी सोए रह गए, इन मदारिस के बारे में फिक्र नहीं किए और मदारिस में टूटे फूटे अंदाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अगर मदद नहीं किए तो याद रखना कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि बातिल ताकतें जमा हो चुकी थी बर्बाद करने के लिए। मुसलमान तुम कहां सोए हुए थे? तुम कहां सोए हुए थे? तुम्हारे कानों में आवाज पहुंच रही थी, बावजूद तुम उसके सोए हुए थे। दोस्तों, ये मासूम छोटे बच्चे, ये उम्र होती है अपनी माँ की उंगली पकड़ करके दावत में जाने की। ये उम्र है कि अपने बाप की उंगली पकड़ करके बाजार में जाने की। ये उम्र है माँ की ममता, माँ बाप की मोहब्बत पाने की। लेकिन याद रखो दोस्तों,
याद रखो इन मासूम बच्चों के खुराक के लिए, इनके कपड़े के लिए, इनकी किताबों के लिए, इनके असातिज़ा की तनख्वाह के लिए अगर हम 150, 200, 400 रुपए नहीं निकाल सकते हैं तो लानत है हमारी ऐसी जिंदगी पर, ऐसे जीने पर लानत है। खुशनसीब है वो लोग जो ऐसे इदारों से जुड़े हैं, खुशनसीब है वो लोग जो 150 रुपया हर महीने में मेंबर की शक्ल में बन के इन बच्चों की मदद करते हैं। याद रखिए, अगर आपके थैली चावल से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के एक कतरा खून बना, अगर वो बच्चा खाना एक कतरा खून बना और उस एक कतरा खून से कुरान करीम की एक आयत को भी उसने हासिल किया तो इंशाअल्लाह उस एक आयत की बरकत से जैसे ही आपकी मौत होगी, आपके बेटे अलग होंगे, बीवी अलग, घर के लोग विरासत चिल्लाएंगे। याद रखिए, यही एक आयत कुरान जो आप पढ़ाए अपनी मेहनत की कमाई से, आपके लिए बख्शिश का जरिया इंशाअल्लाह अज़ीज बनेगा। किसकी मौत नहीं होगी? कौन जीने के लिए आ रहा है? बड़े बड़े पैसे वाले बहादुर लोग, जमींदार लोग, धारकारी लोग, MLA, MP, साइंसदान, इंजीनियर, जिनकी तूती बोलती थी, जिनकी आगे भी गाड़ी, पीछे भी गाड़ी, दाएं भी मिलिट्री, लेकिन देखिए रब्बे करीम की ताकत देखिए, वो नहीं चाहते थे जाने के लिए, जबरदस्ती अल्लाह के फरिश्ते ने उनको उठा के लेके गया। मेरे दोस्तों, कितना कमा सकते हम दुनिया में, कितनी बिल्डिंगें बना सकते, कितनी जमीन खरीद सकते। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आखिर मौत है जिसको यकीन है कि मुझे रब के सामने जाकर हिसाब देना है, ठहर कर अल्लाह के सामने यह शक्ल सूरत बताना है। तो दोस्तों आओ आज इस नबी के इन मेहमानों को अपने बच्चे की तरह सीने से लगाओ, इन बच्चों से आप कहो कि बच्चों तुम मदरसे के बच्चे नहीं, तुम मेरे बच्चे इतनी ज्यादा मुकाम रखते हो, तुम्हें अगर कलम की जरूरत है मैं अपने बच्चे से पहले तुमको कलम खरीद के दूंगा। आप नियत करो कि बच्चों अगर तुमको खाना चाहिए परेड के अंदर, अगर मैं एक हफ्ते के अंदर अपने बच्चे को गोश्त खिलाता हूं तो दोस्तों बुजुर्गों उसी जगह आप 5 किलो गोश्त इन मासूम बच्चों के लिए भी लीजिए और मदरसा पहुंचिए, मदरसे के हवाले कीजिए कि इन मेहमान रसूल को खिलाइए। अगर आप एक जोड़ी कपड़ा खरीदते अपने बच्चों के लिए, इन बच्चों को भी याद रखिए जो आपके नबी के दीन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने अपने सर पे कफन पहन लिया है कि जीना है तो नबी के दीन की हिफाजत के लिए और मरना है तो नबी के दीन की हिफाजत के लिए। दोस्तों ये सलाहियतमंद होते हैं, उलमा बेसलाहियत नहीं है, बड़े ज़हीन होते हैं। 20-20 साल मदरसे के अंदर, 15-15 साल एक से किताब पढ़ते हैं। ये चाहे तो आपकी मार्केट के अंदर, आपके बाजारों में अच्छा नाम कमा करके बेहतरीन तिजारत कर सकते हैं, लेकिन पैसे की तरफ उलमा इसलिए नहीं जा रहे हैं। अगर उलमा की जमात भी तिजारत में चली गई, पैसे की तरफ उलमा की जमात भी गई, तो फिर इस उम्मत की हिफाजत और इस उम्मत को दीन समझाने वाला कौन होगा? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, संगारेड्डी के नौजवानों, माँ बहनों, मैं हाथ जोड़ के सबको कहता हूँ मदारिस को बचाइए, मदारिस को बचाएंगे ये आसमान भी बाकी, मदारिस को बचाएंगे संगारेड्डी की सरजमीन भी महफूज, मदारिस को बचाएंगे आपके बच्चे भी महफूज, मदारिस को बचाएंगे आपकी इज्जत भी महफूज, मदारिस को बचाएंगे आपका शहर भी महफूज, मदारिस को बचाएंगे तो आपकी जिंदगी अमन और सुकून वाली जिंदगी होगी। अगर मदारिस पर आपने हिफाजत के लिए कोई कोशिश नहीं की, मदारिस को जिंदा करने के लिए फिक्र नहीं किए, तो याद रखें मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, न ये आसमान बचेंगे न ये जमीन बचेगी, तबाही और बर्बादी आ जाएगी। क्योंकि फैक्ट्री अगर बंद होता है तो सामान मार्केट में नहीं मिलता है, और जब सामान मार्केट के अंदर नहीं मिले तो दोस्तों बुजुर्गों बहुत ही नुकसान का सामना होता है। ये आपके दीन को, आपके नबी की शरीयत को बचाने के लिए ये लोग तैयार हैं। इस कंपनी के अंदर में जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं इस जिंदगी में ले लीजिए, मौत इससे आएगी फिर मौका नहीं मिलेगा, तड़पते रहेंगे। कुरान में लिखा गया है कि बंदा कहेगा अल्लाह
थोड़ा मोहल्लत क्यों नहीं दे दिए, और दम दे दीजिए, फसदका मैं सदका कर लेता, मैं नेकी कर लेता, और सालिह जमात के अंदर शुमार हो जाते, नेकोकारों में से हो जाता। अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, ये उसूल नहीं है, एक बार मौत आएगी, एक बार रूह जैसे तुम्हारी हम खींचेंगे, तुम चाहो या नहीं चाहो हम जबरदस्ती तुमको घसीट कर लेके जाएंगे, उसके बाद तुमको हम मोहल्लत नहीं देंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अकेले आए थे, अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। आए थे तो आसानी से आए थे अल्लाह की तरफ से, और जब जाएंगे तो बहुत सारी चीजों की बोझ लेकर जाएंगे। लिहाजा तैयारी कीजिए कि हम कौन से सवाल का जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बैठे में सोचिए, अगर अभी आपकी रूह आपसे निकाल ली जाए और फौरन फरिश्ते आके कहेंगे चलो भाई तैयारी करो, मौका नहीं है, कब्र में जैसे आप पहुंचे, क्या हम सब अल्लाह को हिसाब देख सकने की ताकत रखते हैं? क्या मुनकर नकीर का सामना कर सकते हैं? क्या हम सब जो है कि अल्लाह के इतने बड़े बड़े फरिश्तों का सामना कर सकते हैं? इसलिए मेरे भाइयों अपने अंदर खौफ पैदा कीजिए। बातें बहुत सारी थी, उलमा इकराम यहाँ डायरेक्ट पर तशरीफ फरमा है, जो बातें हमारे दिल में थी मैंने आप तक रखा है। मुझे यकीन है कि संगारेड्डी के गैयोर नौजवान, क्योंकि ये वलियों का शहर है, यहाँ के लोग मोहब्बत परस्त लोग हैं, उलमा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मदरसे से मोहब्बत करने, इस वजह से मोहब्बत मत कीजिए कि ये बच्चे हैं, इस वजह से मोहब्बत कीजिए कि ये मेरे नबी के मेहमान हैं, ये मेरे नबी के मेहमान हैं। जब आप इसकी से मोहब्बत कीजिएगा, आपके बारे में अल्लाह के नबी को इत्तला दी जाएगी कि संगारेड्डी के फला साहब आपके नबी से, आपके मेहमान से मोहब्बत करने वाले हैं, तो मेरे नबी को भी खुशी होगी। जब इनको आप कुछ पहुंचाएंगे, इनकी मदद करेंगे, इनके असातिज़ा के तनख़े का इंतजाम करेंगे, जब नबी को इत्तला मिलेगी तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नबी के आंखों को ठंडक मिलेगी। अगर आपका मेहमान हैदराबाद चले जाए, हमारे यहाँ चले जाए, और मैं आपके नाम की वजह से आपके मेहमान की कदर करूं, आपको पता चले कि मौलाना महमूद साहब जो है हमारे नाम की वजह से हमारी मेहमान की कदर करे हैं, तो बताइए आपको कितना ठंडक महसूस होगा, आप कितने खुश होंगे। ऐसे ही जब आप इनकी मदद करेंगे, इनके जरूरियात की तकमील करेंगे, अपने बच्चों की तरह इनका भी हिस्सा अपनी कमाई में निकालेंगे, और नबी तक बात जाएगी, नबी को खबर दी जाएगी, नबी को इत्तला होगी, तो सोचिए दोस्तों कितने में नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने का जरिया बनेंगे। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज कल होते ही इन बच्चों की जरूरियात की तकमील के लिए आप लोग आएंगे। मदरसे की जरूरियात जिम्मेदार से पूछिए कि चावल कितने लगते हैं, आटा कितने लगते हैं, इनके खाने पीने का नज़म क्या है, इसको पूछ करके इंशाअल्लाह हज़रात जो है कि इनकी जरूरियात की तकमील करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मदरसा हाजा के तमाम जरूरियात की तकमील सरजमीन संगारेड्डी के गैयोर नौजवानों से कराए, यहाँ के बुजुर्गों से कराए, और यहाँ के माँ बहनों से कराए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं बड़े ही अदब के साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब हजरत मौलाना शाहिद अतहर मोहिउद्दीन साहब जो नाज़िम है इस्लाह मुआशरा जमात इस्लामी संगारेड्डी के, मैं हजरत का खैर मक़दम करता हूँ और दावत स्टेज देता हूँ, दावत माइक देता हूँ। आए और अपने खिताब आलिया से हम सामईन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक अल्लाह तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, सदक़ रसूलुहुल करीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। सारी तारीफ, पाकी, बड़ाई, बुजुर्गी, बरतरी सब कुछ एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो इस कायनात का एक अकेला खालिक, मालिक, परवरदिगार, पालनहार और हाकिम है।
درود و سلام تمام انبیاء الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، خاص طور پر خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی۔ ڈائس پر تشریف فرما علماء اکرام، معزز مہمان، ذمہ داران مدرسہ اور معزز بزرگوں، مرد و خواتین، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اس مدرسے والے ماحول میں جمع فرمایا ہے، اور قابل مبارکباد ہیں وہ طلبہ جنہوں نے اپنے حفظ کے کورس کو مکمل کیا ہے۔ میں قرآن کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، نشانیاں ہیں اس کے اندر بہت ساری ان لوگوں کے لیے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے کچھ حقوق مجھ پر اور آپ پر ہیں، اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی فتنے ہمارے اطراف میں پل پھول رہے ہیں، کہ ان سے نکلنے کا، ان سے باہر آنے کا جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں فتنوں سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے بچے فتنوں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس سے بچو۔ اس کتاب کا مختصر سا تعارف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رکھا، فرمایا کہ اس کتاب کے اندر تم سے پہلے والوں کا ذکر ہے، تمہارے بعد آنے والی باتوں کی نشانیاں ہیں، اور پھر تمہارے معاملات کے فیصلے اس کے اندر ہے۔ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو آج انسان چھوڑ دیا ہے۔ آج جو ایمان رکھتا ہے وہ بھی اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا۔ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اس کو یہ نافذ کرنے، اس زمین پر نافذ ہونے کے لیے آئی ہے۔ یہ کوئی پڑھنے پڑھانے، ثواب، اجر، یہ ساری باتیں اپنی مقام پر ہیں، لیکن اس کو نافذ کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہم سیکھنے سکھانے کی بات کرتے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کی کتاب کیا ہے۔